अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोनियो। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਝੋ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਵਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ कैसा ਵੇ। तो मौसम अबरालूद है या हवाएं ठंडी चल रही हैं या बारिश हो रही है, वो सारा असीं तुहानूं दसदे रहांगे। ते अज भी बाहर बारिश है तो ठंडिया हवावां ने, तो बस बई हुण अगे अगे इस तरह के मौसम होना वे। धुप्पां दे मज़े जिहड़े ना हुण हो गए ने खत्म। तो चलो जी असीं आ गए हैं अपने यूट्यूब विहड़े च आके बैठ गए हैं। तो विहड़ा जिहड़ा वे साडा कदी उहदे विच हाज़री ज़्यादा लग जाती है तो कदी वो विहड़ा सुन्ना सुन्ना हो जाता वे। बहरहाल कोई गल नहीं, तुसी आके बैठ जाते हो मेरे नाल, तो मेरे लिए यही बहुत वड्डी गल है कि तुसी मेरे साथी आके बैठते हो। उन्हां ज़मानिਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ करने कि ਜਿਹੜੇ ज़माने गुजर गए ने, ਜਿਹੜੇ ज़माने कभी आने नहीं ने, पर है वे कि साडे दिलों विच, साडे यादां विच, साडे हमेशा जिंदा रहने ने, वो कभी भुलने नहीं। दिमाग भी तरो ताज़ा हो जाता है उन्होंने याद करके, तो दिल भी जड़ा शाद हो जाता है। कुछ यादां ऐसिया होंदियां ने कि जिहड़ी तुहाडी अख च अथरू आ जाता है, कुछ यादां ऐसिया होंदियां ने कि तुहानूं खुशी दे जांदियां ने। तो मिला जुला तासुरात चलते रहते हैं ज़िंदगी के साथ साथ, कि भई यह चलता ही रहता है, कभी खुशी कभी गम। तो इस तरह असी पर उन्होंने यादों को असी भुलते नहीं हाँ, याद रखने, कभी खुश हो जाने उन्होंने यादों को याद करके, कभी असी थोड़ा जिहा संजीदा हो जाने, रंजीदा हो जाने, गमगीन हो जाने, लेकिन चलो चलता रहता है, जिंदगी का हिस्सा है। तो अज असी की कहते हैं साडा मैनचेस्टर जाने का प्लैन है। अचानक हंगामी बुनियादा ते प्लैन बनिया वे। तो मैनू कॉल आई राफे हाउस तो कि बई तुसी जे जाना वे तो तैयार हो जाइयो बई, फिर असी तुहानूं लै लवांगे, पिक कर लांगे। तो जल्दी जल्दी अचानक प्रोग्राम बनिया, वरना साडा ज़्यादातर एक आध दिन पहले तो बन जाता प्रोग्राम, तो फिर इस तरह पता होंदा वे। लेकिन चलो असी क्या, असी हम तो हर वक्त दस्तियाब है भाई। घूमन फिरन दा ना होवेगा असी पिछे रह जाइए, हो नहीं सकता। मैनूं बड़ा शौक है कि मैं जावां बाहर, करा लोकां नाल मिलना जुलना, मैनूं अच्छा लगदा वे। तो इस तो फिर मैं तो बई कभी इनकार किया ही नहीं। जो मेरी तबीयत ठीक होवे ना तो मैं ज़रूर चली जाती हूँ। तो चलो जी असी हुण बस थोड़ी देर तक निकलना वे। तो मैं फिर उत्थे अगर गए कुछ मैं क्लिप बनाया। मॉल में की क्लिप बननगे तुसी मैनूं दसो। वही दुकानां वही मैं खुद हुण बना के ना बोरिंग मैनूं महसूस होंदा वे। पर है कि चलो तुहानूं अगर थोड़ा बहुत मैं क्लिप हो सकता शेयर कर देवां, उत्थे कुछ बनावां। तो हुण मैं किते जावां भी चुप करके कर जानी हूँ, मेरा बनाने तो दिल नहीं करता। बहुत सारे लोग ऐसी व्लॉगिंग करते हैं, दिखाते हैं और लोग बड़े शौक नाल भी देखते हैं। पर अपनी अपनी तबीयत की गल है ना, मैं हुण देख रही हाँ तो मैनूं इस तरह हुण मज़ा नहीं आता कि जिहड़ा तुहाडे नाल मैनूं गपशप करके, तुहाडे नाल गलबात करके, अपनी मैमोरीज़ नूं रिफ्रैश करके जिहड़ा मैनूं चंगा लगदा वे ना, वो मैनूं इन्ना अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलो जे असीं गए, पता नहीं हुण कित्थे जाने आ, तो तुहाडे नाल मैं कुछ क्लिप शेयर कर देवांगी। पर पहले असी गपशप कर लीए, तो फिर उस तो बाद असी दौड़म दौड़ाई साड़ी शुरू हो जानी है। इस तो फिर जी की कहते हैं असी बैठने असी पहुँचने उन्होंने ज़मानिया में छेती ना छाल मार के पसीना हसबे मामूल आन लग गया मैनू। तो की कहते असी उन्होंने ज़मानिया छाल मार के पहुँचने कि अपनी गड्डी जड़ी है दौड़ाने बिल्कुल स्पीडो स्पीड, बड़ी तेज़ी दे नाल स्पीड दे नाल असीं अपनी गड्डी अगे वधाणी है ताकि देर ना हो जाए सानू जिहड़े असीं दूसरी जगह जाना वे। तो असीं हुण शुरू करदे हां नायाब ज़मानिया दा सफ़र। गड्डी जांदी ए छलांगा मारदी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। गड्डी जांदी ए छलांगा मारदी, मैनू याद आवे मेरे यार दी। मेरा बिछड़ा है यार, मेरा दिल बेकरार, रब्बा खैर करी मेरे यार दी। गड्डी चलीए गली चो यार दी। तो चलो गड्डी चलीए गली चो यार दी, तो गड्डी साडी चलीए नायाब ज़मानिया वाल बढ़न लगी जे।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਯਾਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਮਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡਣੇ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਬੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਫਿਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਲ ਆਠਰ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਉਹ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਦੀ ਕੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੰਘੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੌਲੀਆ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਤੌਲੀਆ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤੌਲੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਵਾਂ ਤੌਲੀਆ ਲਾ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਘੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੰਘੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਲ ਛਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਘੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਘੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਘੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਓ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗਿੱਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਕਤਾਂ 'ਤੇ ਹੱਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਸਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੋ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਈਏ। ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ, ਗਿੱਲੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਬੱਕਰੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬੀ ਛਾਂ, ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਕਰੀ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਥਾਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੱਬ ਖੜੱਬਾ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਹਮ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਏਂਗੇ मोहब्बत से, जान जाएगी और क्या होगा। ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ। ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਮੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧੇ ਕੰਘੀ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਲੱਕ ਲੱਕ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਲ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਮਾਵਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਆਪ ਧੋਂਦੀਆਂ ਸਨ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਆਪ ਧੋਆਉਣਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਖਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰ, ਮਣ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁਦ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਐਸਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੁੰਡੀ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੰਮੀ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਡੋਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਕੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਸਾਬਣ ਲਾਣਾ,
फिर चंगी तरह वाल जो निखर जाने, अम्मी ने कहना चलो हुण नहाओ तुसी, तो वाल ही नहीं अपने साफ करते। इस तरह फिर क्योंकि लम्मे वाल होंदे सन, असीं एवें एक दफ़ा साबण सुबण ला के बाहर आ जांदे सन। अम्मी नूं बड़ा गुस्सा चढ़दा हुंदा सी। साडे वाल साडी माँ ने बड़ी रीझां दे नाल, सारियां मावां नूं रीझां हुंदियां ने अपने बच्चियां दे वालां दियां या चीज़ां दियां, लेकिन ਉਹੀ है कि हर कोई अपनी माँ का ही जिक्र करदा वे। ते साडी माँ ने बड़े साडे रीझां दे नाल फिर वाल धोने, फिर उन्होंने कहना कि चलो थोड़ा जिहा सुकन दवो, फिर थोड़ा जिहा ऐसा फिरदे, क्योंकि उस जमाने जिस तरह होंदा सी विहड़े होंदे सन, चलदे फिरदे सन, वाल भी जल्दी सुक जाते सन। ਜਦੋਂ देखना कि वाल सुक गए ने, अम्मी ने कहना आ जाओ कंघी लै आवो तो तेल लै आवो, आ जाओ मैदान में। तो असी फिर वो कंघी लैके आ जाना, सरों का तेल, तो अम्मी ने सामने बिठा लेना, इस तरह आप मंजी ते बहना, अगे साड़ी तशरीफ आउंदी सी। उस तो बाद अम्मी ने जिहड़ा ना सानू तेल ला के फिर इत्थे सिर च तेल झसना, कि तली दे नाल झसिया जांदा सी तेल ला के। अजकल बच्चे बिल्कुल तेल असी नहीं लाने आ, या कहते ने डॉक्टर्स कहते हैं कि बई तुसी नहाउण तो पहलों ला लवो, बाद च फिर तुसी नहा लवो, पर लाओ ज़रूर। लेकिन उस ज़माने च ऐसा तेल हर बंदा ला के रख सकता, बंदा की, बुढ़ी की, बच्ची की, 80 साल का बुजुर्ग की, हर बंदा तेल सिर ते जरूर लांदा सी। ते असी तो कभी सोचिया ही नहीं सी कि कभी साड़ी जिंदगी च ऐसा दौर भी आएगा कि असी जो तेल लाना ही छड्ड देवांगे। असी भी हुण इस तरह ही हो गए हैं। पर है कि वो ज़माना ऐसा सी कि सिर च तेल ला के गुत्त की जाती सी। बगैर तेल लाए सवाल ही पैदा नहीं होंदा कि तुसी गुत्त कर लोगे अपनी। तो इस तरह फिर वो गुत्त की जाती सी बच्चियां दी। वो फिर तेल ला के फिर उन्होंने झसना सिर में चंगी तरह, गिच्ची में भी तेल चंगी तरह ला के सिर झसिया जाता सी। उस तो बाद फिर हौली हौली कंघी दे नाल अड़क कड्ढे जाते सन, गुंजला भी कहते सन, अड़क भी कहते सन, गुंजला, वो सारिया गुंजलां कड्ढियां जांदियां सन। उस तो बाद फिर की कहते ने जिहड़ा फिर सारे गुंजल निकल जाते सन, फिर उन्होंने 2 हिस्सियां तकसीम करना, या एक च अगर 2 गुत्तां करनियां ने तो 2 विचों चीर कढ़ के, पिछों धौण तक चीर कढ़ के उन्होंने 2 हिस्सियां तकसीम कर लिया जाता सी। अगर एक गुत्त करनी है तो फिर एक दे हिसाब दे नाल सीधी सीधी गुत्त कर दी जाती सी। तो इस तरह फिर वो पर परांदा पाया जाता सी बच्चियां नूं, मतलब कि सादी गुत्त बहुत जिहड़ा ना घट हुंदी सी, क्योंकि इस तरह पोनियां जिहड़ियां अजकल मिल जांदियां ने, रबड़ बैंड दस्तियाब ने, मुख्तलिफ किस्म दीयां चीज़ां ने। उस जमाने कोई ऐसी चीज़ नहीं होंदी सी। जदों तुसीं गुत्त करनी है भी थल्ले जाके परांदा शरांदा नाल पाना ही है, वरना बाहर खिलर जाणगे तुहाडे। तो ज़्यादातर परांदा पाया जाता सी बच्चियां नूं, या फिर स्कूल जो जाने होंदे सन, लाल रंग की रिबन होंदी सी, वो रिबन पा के ते और रिबन नूं ऐसा ला के ना नीचों थोड़ी जी गुत्त कर लेनी, और फिर थल्ले जाके रिबन पा के, और फिर उन्होंने रिबन नूं ऐसा मोड़ के इत्थे फुल बना लिया जाता सी। इन्ना प्यारा लगदा हुंदा सी, लाल रंग की रिबन ते 2 इत्थे फुल ते 2 गुत्तां। वो 2 गुत्तां जिहड़ियां ने बड़ियां चंगियां लगदियां सन बच्चियां नूं, क्योंकि होर फैशन दे नां ते उन्हां कोल कोई चीज़ नहीं हुंदी सी। एक गुत्त कर लो तो बई चलो तुसीं सादे सूदे हो, थोड़ा तुसीं फैशन करना चाहते हो तो 2 गुत्तां कर लवो। ते खुले वाल ते बई जुत्ती चुक लेंदे सन माँ प्यो, कहंदे सन खबरदार जे किसी ने वाल खुले छड्डे। इन्ना मायूब समझिया जाता सी कि जवान बच्ची अगर वाल खिलार के फिरे तो बहुत बुरा समझिया जाता सी उन्होंने, तो उन्होंने इजाजत नहीं हुंदी सी वाल खिलारन दी। इस तो फिर एक गुत्त या 2 गुत्त, सीधा चीर या पुट्ठा चीर। पुट्ठे सीधे बोदे वाके शहरी बाबू लंघदा। ते सानू भी पुट्ठे चीर का बड़ा शौक हुंदा सी, क्योंकि सीधा चीर तो विचों निकलदा ही सी ना। तो अम्मी नूं कहना अम्मी जी पुट्ठा चीर कढ़ दो, अम्मी जी पुट्ठा चीर। मैनूं बड़ा शौक हुंदा सी पुट्ठा चीर का, लेकिन पुट्ठे चीर नूं भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता सी, सीधा ही चीर हुंदा सी। बहुत वही करके फैशन किसी ने कर लिया तो भी पुट्ठा चीर कढ़ लिया। तो मैनूं बड़ा शौक हुंदा सी अम्मी जी मेरा पुट्ठे चीर का बनाओ। तो पुट्ठे चीर में मेरिया शायद कोई तस्वीरां भी होणगियां, कराची में गई ना, कभी शेयर करांगी तुहाडे नाल। उस जमाने पुट्ठे चीर का बड़ा शौक हुंदा सी कि पुट्ठा चीर कढ़ीए। तो वो फिर इस तरह चीर कढ़ के ते सीधी गुत्त हो जाती हुंदी सी। ते बस बच्चियां उहदे विच ही खुश हो जांदियां हुंदियां सी कि असीं पुट्ठा चीर बना लिया वे ते 2 गुत्तां साडीआं हो गईयां ने। अम्मी ने इन्ने प्यार दे नाल ना साडी गुत्तां करनियां, ऐसा रीझां दे नाल साडी माँ ने। तो फिर 2 गुत्तां जदों करवा लैणियां तो बड़ा असीं खुश होना। नी 2 गुत्तां कर मेरियां, नी 2 गुत्तां कर मेरियां, माए मेरी नी मैनू बड़ा चा,
ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਨੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ, ਨੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ, ਨੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ, ਨੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਛ ਲਈ ਜੀ ਵਾਲ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਾਲ ਸਨ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਬਾਲ ਸੀ ਔਰ ਘਣਾ ਬਾਲ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਅੰਮੀ ਕੋ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ। ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਬਈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਲਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਸੀ। ਬਸ ਗੁੱਤ ਕਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ। ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗੁੱਤ ਸਹੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁੱਤ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਵੀ ਨਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੁੱਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਬੂਟ ਸ਼ੂਟ ਪਾਓ ਕਰੋ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਬਸ ਵੀ ਅੰਮੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਤੇ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚਿੜੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੈ ਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੰਚਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੈਂ ਗੁੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਪਤਲੇ ਵਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇਤਰਾਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਵਾਲ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਗੁੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ। ਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪਾਰਲਰ 'ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਲੀ ਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਧਰੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, 4-4 ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲੀ ਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਕਤ ਨੂੰ ਅੜੀਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਤੇਲ ਲਾਓ ਅਤੇ ਕੰਘੀ ਕਰ ਲਓ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਤੇਲ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਵੀ, ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ, ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਵੀ ਤੇਲ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਕੈਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੂਈਆਂ। ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ।
ਤੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੂਈ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਸੀ। ਬਾਲ ਪਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਲ ਪਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਲ ਪਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਸੂਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਲਾ ਲਓ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸੂਈ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ, ਸਾਡੀ ਖਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਖਾਲਾ ਫਾਤਮਾ, ਫੁੱਫੋ, ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਸੂਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੁੱਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ, 2 ਸੂਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਸੂਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੱਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੱਤਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੂਈ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਤੇ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੂਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੂਈ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੇਅਰ ਪਿਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਈ ਲਾ ਲਓ ਵਾਲਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐਸਾ ਇੰਜਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੜੇ ਉਹ ਸੋਨਾ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਝੂਮਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਝੂਮਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸੂਈ, ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੂਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸੂਈ ਵੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਸੂਈ। ਔਰ ਉਸ ਸੂਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਸ ਸੂਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ। ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾੜ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਸੂਈ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਫੇਰ ਕੇ, ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸੂਈ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਫੇਰੋ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਖੈਰ ਸਲਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਨ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਡੱਬਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਪ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਦੇ ਸਨ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਫਸੀਲੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੇਅਰ ਕਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜੇ ਬੰਦੇ ਬਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਐਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਸੁਸਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੁਸਤੁਲ ਵਜੂਦ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸਪੀਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਪੀਡਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਪੀਡਾਂ ਤੇਲ ਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੰਘੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਦੇ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ।
ਅਸੀਂ ਜੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਬਈ ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਂ ਖਤਮ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਜੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਹੈਪੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫਸੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਪਰਸੋਂ ਤਰਸੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜਾ ਅਫਸੁਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਬੁਲਾਵਾ ਆने ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਠੀ ਰਾਤ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਕੱਢ ਗਿਆ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਂ ਹੈ ਇਹ, ਕਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਹਾਂ ਖਤਮ, ये मंजिलें है कौन सी। चलो जी, ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਵੇ ਕੇ ਬੇਗਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸਿਸਟਰ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਈ ਲਾਈਕ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹੋ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਕੇ ਬੇਗਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਬਣਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਬਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਕਿੰਗ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਸ ਸਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲੌਗਸ, ਕੁਕਿੰਗ ਵਲੌਗ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਈਟਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਸ਼ਕਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੇ ਬੇਗਮ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਦਾਲ ਪਕਾ ਲਈ, ਸਬਜ਼ੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ, ਕਦੇ ਸਾਦਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਦੇ ਮਟਰ ਸ਼ੋਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਿਆਨੀਆਂ, ਕੋਫਤੇ ਤੇ ਫਲਾਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਏ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਦਾ ਸੂਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੇ ਬੇਗਮ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚਿਕਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਾਪੂਲਰ ਡਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਚਿਕਨ ਵੜਿਆ ਪਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਚਿਕਨ ਨੇ ਐਸੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਿਕਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਬਈ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਚਿਕਨ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਘਰ 'ਤੇ, ਹਰ ਦਿਲ 'ਤੇ, ਹਰ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਚਿਕਨ ਛਾਇਆ ਹੁਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਿਕਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਚਿਕਨ ਖਾਈ ਜਾਓ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿੱਠਾ बड़ा पसंद है भाई, मीठा मुझे बहुत पसंद है, मीठा मुझे बहुत पसंद है। और गाजर का हलवा की तो क्या बात है भाई, ओ हो शमा मेरी तो ताड़ी भी बड़ी कोई मिलती है, कोई ताड़ी कुंडली के अंदर कुंडली हम दोनों की मिलती है कि मिठा मैनू भी बड़ा पसंद है। मैं मिठे तो हथ रोक ही नहीं सकती। तो यह वजन ਵਧਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ
ਕਿ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਿਆਲਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਢਿੱਡ 'ਚ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਕੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਵੈਸੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਕੁਝ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਾਵਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਵਤਾਂ 'ਚ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਸ ਬਈ ਖਾਈ ਜਾਓ ਮਿੱਠਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣਾ ਵਾਕਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਦਿਲ ਕਾ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਸ ਬਈ ਉਹ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ ਖਾ ਲੈ, ਅਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਜੋ ਹੋਗਾ ਦੇਖਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਮੋਜੀ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸਹੂਲਤ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਖਾਣਾ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੱਦੂ ਕਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੱਲੀ ਕਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਦੀ ਖੀਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੋਂਗ ਪਾਏ ਸਭ ਬੜੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਲਈ ਬਣਦੇ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਤੇ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਚਟਣੀ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਟੱਬਰ ਜੁੜ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਣੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਦੀ ਕਦਰ ਆਈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਲਵੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸੰਤ 'ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸੰਤ ਲਈ ਜੇ ਬੜਾ ਇਹਤਮਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ। ਲੋਹੜੀ ਉਹ ਐਸਾ ਬਸੰਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਵਾਹ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਨੇ ਲਾਹੌਰ। ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਬਈ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਸੰਤ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੱਸੇ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਬਸੰਤ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਵਾਲੀ ਚਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਉਹ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਭੀਗਾ ਹੈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। भीगा है समा ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। ਤੇ ਚਟਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਵਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਟਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਉਸ ਚਟਨੀ ਦੇ। ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਟਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰਾਤਾਂ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਚਟਨੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚਟਨੀ। ਵਾਕਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ। ਅਤੇ ਗਜਰੇਲੇ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਜਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਜਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਜਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਾਜਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਹਲਵਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਜਰੇਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਜਰਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸੀ ਗਾਜਰਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹਮ ਨਹੀਂ ਕरेंगे। ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਤੇ
ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਸਿੰਪਲ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਸੀਮਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਦਿਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ 4 ਇਕੱਠੇ ਦਿਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜੇ। ਬਈ ਲੋ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ 4 ਦਿਲ ਉਜ਼ਮਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਵੀ ਨਹੀਂ, 3 4 ਇਕੱਠੇ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਇਹ ਦਿਲ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਜ਼ਮਾ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਜ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਸ਼ੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੀਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੈਸੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਡੇ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੌਗ ਦੇਖਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਪਰ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਰ ਛੜੱਪਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਮਾਰ ਛੜੱਪਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਨੂੰ ਛੜਕਾ ਜਾ, ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਹਾਣ ਦੀਏ। ਤੇ ਬਈ ਸ਼ੀਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਬਿਜ਼ੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗਾਜਰ ਦਾ ਹਲਵਾ ਤੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਗੱਚਕ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੇਵੇ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਬਈ ਬੜੇ ਸੁਗਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਮਝੋ ਮੇਵੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਲੇ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਵਾਕਈ ਬਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਗਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵੀ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਤੇ, ਕਿ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਜ਼ਾਈਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖੰਘ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਪਰ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਸੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਜ਼ਾਈ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਟੁੜਕ 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 ਚਲਗੋਜ਼ੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠਹਿ ਜਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ੂਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਨੇ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਆਦਮੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਦਿਲ ਕਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਭਰਾ ਥੋੜ੍ਹੀ 2 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੂੰਗਫਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਕਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ। ਇੱਥੇ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਗੈਰ ਭੁੱਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣਿਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ, ਬਗੈਰ ਭੁੱਜੀ ਵੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੱਚੀ ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸਾ ਭੁੰਨੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲੈਣੇ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਫਲੇਵਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਫਲੇਵਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਨਾ ਫਲੇਵਰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਈ ਫਲੇਵਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਜੀ ਮੂੰਗਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਵਿੱਚ ਭੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ, ਉਹ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ ਬਈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਸ਼ੀਲ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੜੀ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿੰਕੇ ਕਾ ਸਹਾਰਾ। ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤਿੰਕੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹੀ ਦਰਜਾ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਡੂਬਤੇ ਕੋ ਤਿੰਕੇ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਡੁੱਬਦੀ 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 ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਚੱਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਲੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੇ ਕੇ लिए
ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਨਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ नीलोफर बासित ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम राहिला जी, एक्स पर आपसे से शनासाई हुई। अच्छा, तो अब आपका व्लॉग देखकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अब ये ताल्लुक़ कायम रहेगा इंशाअल्लाह। लव यू माय डियर। और नीलोफर बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਨਾਸਾਈ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨੀਲੋਫਰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਲੋਫਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਉਮਰ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਬਈ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਔਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਵੀ ਦੇਵੋ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨੀਲੋਫਰ ਬਾਸਿਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ YouTube ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, YouTube ਵਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵੇ ਸਾਡਾ ਵਿਹੜਾ। ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਲੁਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸਾਡੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਇਤੀ ਹਟ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ, ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਕਿੰਗ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਅਤ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਕਾਨੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੂਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਈ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੇਅਰ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਸਿੱਧੇ ਕਿ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਧੋਵੋ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਓ ਤੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਪਰਾਂਦੇ ਪਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁੜਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 8-10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ 2-3 ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰਾਂਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਡਾ ਉਹ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ ਛਿਲ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਬਈ।
ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। 2 ਗੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਪਤਲਾ ਪਰਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਗੁੱਤ ਕਰਨੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਪਰਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, 1 ਗੁੱਤ ਔਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਸਨ, ਧੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਭਦੀ ਸੀ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸੌਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਧੋਣ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਧੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ 1 ਗੁੱਤ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ 1 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਸੀਂ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ। 2 ਗੁੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ 1 ਗੁੱਤ ਕਰਦੇ ਸੋ ਕਿ 2। ਉਸਮਾ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਲੋਫਰ ਬਾਸਿਤ ਔਰ ਸ਼ੀਲ ਔਰ ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕੇ ਬੇਗਮ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2 ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਈ YouTube ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ, ਫਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਐਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਚੁੱਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਗੁੱਤ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਚੁੱਟੀਆਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰੀਝਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਛੀਟਦੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਛੀਟਦੀਆਂ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਹੋ ਕੁਕੜੀ ਹੋ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਕੁਕੜੀ ਹੋ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਕੁੜ ਕਰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੱਸ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਏ। ਹੋ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਹੋ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀਆ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਦੇਵਰਾ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆਈ ਓਏ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਫਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਖੇਡਣੇ ਨੇ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇਅਰ ਪਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਸਾਂ, ਠੋਕ ਲੈਣੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ, ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੇਅਰ ਕਲਿੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਠੋਕ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮੈਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਖੂਬਸੂਰਤ ਯਾਦ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸੂਈਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਸੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਵੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।